پھر ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان اس کی علامتوں کے ساتھ سکھلایا ہے، اور صحابہ نے ایمان کی علامتوں کے ساتھ سیکھا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تم مومن ہے۔ ایمان کی علامتیں ہیں، اگر ایمان کو ان کی علامتوں کے ساتھ نہیں غور کرو گے تو زندگی آزاد ہو جائیں گی۔ ایمان تو لگام ہے مومن کے لیے، ایمان تو مومن کے لیے لگام ہے، معاملات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، شادیوں میں، لباسوں میں، شکلوں میں، ہر چیز میں۔ سنت کیا ہے؟ سنت ایمان کی علامت ہے۔ اگر سنتیں نہیں ہیں تو خدا کی قسم ایمان نہیں ہے، اگر سنتیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور سنتوں پر عمل نہ ہو، خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ غیروں کا رعب یا غیروں کی محبتیں یہ غیروں کے طریقوں پر چلاویں گی۔ ایمان اللہ کے غیر کے تاثر کا ہونا دلوں میں، یہی ایمان کی نفی ہے، یہی ایمان کی نفی ہے۔ یہ تاثر، یہ بھی اللہ کے غیر کا تاثر ہے کہ مومن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف فرائض پر عمل کر لینا یہ ذات کی علامت نہیں ہے کہ ہم غیر سے متاثر نہیں ہیں۔ خدا کی قسم سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ بھی غیروں کا تاثر ہے جو دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مومن کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا المؤمن کالجمل العانف، مومن نکیر پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ وہاں بیٹھ جائے گا۔ مومن اس کا منظر ہے، جو تمہیں اللہ کے نبی دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس سے روک رہے اس سے بعد آ جاؤ۔ صرف ایمان فرائض تک نہیں ہے، ایمان کا تقاضا صرف فرائض کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ سنت عادت اور سنت عبادت، ان دونوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس کی شادیاں، اس کا لباس، اس کے کھانے، اس کی شکل، اس کی ضروریات تمام کی تمام سنت کے مطابق ہیں تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر نہیں ہے تو خدا کی قسم ایمان نہیں ہو سکتا۔ دلوں میں اللہ کے غیر کا تاثر ہے جو اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ ایمان سے فرائض تک محدود نہیں ہے، ایمان فرائض تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایمان کے وجود کا تقاضا یہ ہے، ایمان کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سر سے لے کر پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایسا بھرا ہوا ہو کہ مومن اگر مومن کو دیکھے، لیکن تو مومن تو نہیں، اگر غیر کسی مومن کو دیکھے تو اس کو بھی اللہ یاد آ جائے، اللہ اس کو بھی یاد آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ایمان سے فرائض تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہو کر چلنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت، سب سے پہلے ایمان کی علامت تقوی ہے، اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ ایمان کی علامت تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سے اس طرح ڈرتے ہوئے چلے جو ڈر اس کو غیروں کے طریقوں سے بچا کر نکال دے، اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند ہو کر چلنا یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی کسی خیال کا نام نہیں ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو قرآن میں کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور مومن اس کا
اس کا مومن زیادہ اہل ہے اور زیادہ حقدار ہے. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں اور زیادہ حقدار ہیں. کیونکہ تقوی کا کلمہ ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے دے، اتنی سی بات نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو، تقوی طہارت کو کہتے ہیں. سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں، سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں، اس لیے کہ ساری عبادات کو، سارے معاشرے کو، سارے اخلاق کو جو بگاڑا ہوا ہے وہ خدا کی قسم صرف اور صرف معاملات سے بگاڑا ہوا ہے. لوگ ابھی اس کوشش میں ہیں کہ اخلاق اچھے ہو جائیں، عبادت اچھی ہو جائیں. نہیں، جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی. سارے معاشرے کا درست ہونا، سارے اخلاق کا درست ہونا، یہاں تک کہ فرائض کا قائم ہونا، فرائض کا قائم ہونا اور دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب کا سب خدا کی قسم معاملات پر موقوف ہے. جب تک کمائی کے نقشے حکم پر نہیں آئیں گے اس وقت تک دین کے کسی شعبے کا عمل حکم پر نہیں آئے گا. کسی شعبے کا عمل حکم پر نہیں آئے گا جب تک معاملات حکم پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عمل کی مشین ہے. اگر اس کو ایندھن حرام ملے گا، سود کا، جھوٹ کا، غبن کا، دھوکہ دہی کا، اگر اس کو ایندھن حرام ملے گا اس مشین سے، وہ سارے اعمال ظاہر ہوں گے جو اعمال اللہ کے رسول کے یہاں حرام کہلاتے ہیں. اس کی آنکھ نامیرن سے ہٹے گی نہیں. اس کی آنکھ کی باریک رگوں میں وہ حرام خون دوڑ رہا ہے. اس کے تئے حیات کی طرف اٹھنے سے رکیں گے نہیں. اس کے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے. اس کے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اعضاء حرام کر بیٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر خون حرام دوڑ رہا ہے. میرے دوستو عزیزوں، یہ سب سے پہلے طے کرنا پڑے گا کہ اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ انسان عمل کی مشین ہے، اس کو ایندھن حلال چاہیے. سب سے پہلے آپ جہاز کا تیل گاڑی میں ڈال دیں، گاڑی کا تیل جہاز میں ڈال دیں، نہ گاڑی چلے گی نہ جہاز چلے گا. موٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر کر رہا. ہر مشین کا ایندھن ہے، اس کو وہی ایندھن چاہیے. یہاں سود کے کاروبار سے نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا، سود کے کاروبار سے دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھنا، سود کے کاروبار سے معاشرے کا درست ہو جانا بالکل محال ہے، بالکل ناممکن ہے. اس لیے میرے دوست بزرگ عزیزوں، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت عبادت سے پہلے ہے. طہارت عبادت سے پہلے ہے. معاملات اخلاق اور معاشرے اور عبادات سے پہلے درست کرنے پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ طہارت عبادت سے پہلے ہے. طہارت اس کو نہیں کہتے، طہارت صرف اس کو نہیں کہتے کیا آپ نے غسل کر لیا، آپ نے وضو کر لیا. نہیں، طہارت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کے بدن کے خون کا حرام غذا سے پاک ہونا یہ بھی غسل اور وضو کی طرح ظاہری طہارت ہے. یہ بھی غسل وضو کی طرح ظاہری طہارت ہے. باطنی طہارت وہ ہے اخلاص، وہ ہے احسان کہ جس میں اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرے، وہ ہے باطنی طہارت. ظاہری طہارت میں یہ بھی داخل ہے کہ غسل کرے یا وضو کرے اور اپنے بدن کے خون کو حرام کمائی سے پاک رکھے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، کسی گناہ کے کرنے پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، سوائے اس شخص کے جو سودی کاروبار کرے. اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. کسی کبیرہ پر نہیں فرمایا پورے قرآن میں کہ اس کبیرہ کا کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. سودی کاروبار کرنے والے پر فرمایا کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کمائی کا اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک لقمہ سود کی کمائی کا
اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے عمل کی مشین کو جو عبادت کے لیے پیدا کی گئی تھی ہم نے اس کو کیسا بگاڑا ہے. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. یہاں تو میٹنگیں ہو رہی ہیں, معاشرہ درست ہونے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں, قوانین نافذ ہو رہے ہیں. نہیں, خدا کی قسم, معاشرہ درست نہیں ہو سکتا جب تک غذا حلال نہ ہو. معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. کوئی قانون نہیں ہے جو معاشرے کو درست کر دے. وہاں تھے ایمان والے کہ ایک لقمہ طعام کی آمدنی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت میں کھا لیا. اور پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ مومن کا معدہ ہے, سوال کرے گا. ایسا تو ہے نہیں اس میں جو ڈال دو ہضم ہو جائے. سوال کیا کہاں سے لائے ہو؟ کہ یہ کہانت کی آمدنی میں سے آپ کے لیے کھانا لایا ہوں. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی, اور قے نہیں ہوئی تو پانی پی کے قے کی. وہ قے کے ساتھ لقمہ باہر نکلا. لوگوں نے کہا میری ایک لقمے کے لیے اتنی کوشش. فرمایا اگر یہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس سے نکالتا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مومن کو حرام ہضم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اپنے ایمان کا اندازہ اس سے کر لیں کہ ہمیں حرام ہضم ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایمان نہیں ہے, ورنہ ایمان حرام کو قبول نہیں کرے گا. میرے محترم دوستو عزیزوں, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ تو عبادات قائم ہوں گی, معاشرہ قائم ہوگا, اخلاق بلند ہوں گے. ان سب کا درست ہونا سب سے پہلے معاملات پر موقوف ہے. کہ اللہ رب العزت نے کسی گناہ کے کرنے والے کو اپنے سے اعلان جنگ کرنے والا نہیں فرمایا سوائے سود کھانے والے کے. یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, বলে বলেন যে ভাই ইমান যে শিখবো ইমানকে ইমানের আলামতের দ্বারা শিখতে হবে. তো যখন ইমানের আলামতকে আমরা বুঝবো এবং এটা আলোচনা করব তো আমাদের ভিতরে ইমান পয়দা হবে এবং এই ইমানের আলামতের আলোচনার দ্বারাই ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে. যেমন নাকি ইমানের আলামতের মধ্যে থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইমানের আলামত কি. তো কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ইমানের আলামত বলা আছে. ওই সমস্ত জিনিসগুলো আলোচনা করব. ওই সমস্ত জিনিসগুলা দিলের মধ্যে আসবে তো ইমান শক্তিশালী হবে, ইমান আসবে. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন জিজ্ঞাসা করেছে ইমান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে যদি নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে, আনন্দ দেয়, কোন নেক আমল তোমার দ্বারা হয়েছে তো এটাতে তুমি আনন্দ অনুভব করতেছ, আর কোন গুনাহ হয়ে গেলে যদি তোমার অন্তরে ব্যথা আর চিন্তা পয়দা হয়, তুমি ব্যথিত হও, তুমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ো. গুনাহ তোমাকে চিন্তাযুক্ত করে আর তোমার নেক আমল করতে পারাটা এটা তোমাকে আনন্দিত করে, তাইলে তুমি মুমিন. মানে তোমার ইমান, তোমার ভিতরে ইমান আছে. যখন তুমি কোন নেক আমল করছো তো তোমার কাছে আনন্দ লাগছে, খুশি লাগছে, তো বোঝা গেল তোমার ভিতরে ইমান আছে. কোন গুনাহের কাজ হয়ে গেছে তো তোমার দিল ব্যথিত হইতেছে, তুমি চিন্তাযুক্ত হইতেছ, তো এটা দ্বারা বোঝা গেল যে তোমার ভিতরে ইমান আছে. ইমানের আলামতের দ্বারা ইমানকে শিক্ষা করা, ইমানের আলোচনা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে আছে যে ওই সমস্ত জিনিসের দ্বারা বোঝা যায় যে ইমান ভিতরে আছে. ওই সমস্ত জিনিসকে নিজের মধ্যে আনা, সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক জীবনযাপন, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে, প্রত্যেক হুকুমকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো পুরা করা. জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
তরিকাকে অবলম্বন করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করতেন সেভাবে একটা লেবাস পোশাক পরিধান করে মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে খেয়াল করে যে পোশাক আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মতো পরবো। খানা খায়, ঘুমায় এবং সে দুনিয়ার জরুরতকে পুরা করে, প্রয়োজনকে মিটায়, অথবা জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী সে ওই কাজকে করে, তাইলে বোঝা গেল যে তার ভিতরে ঈমান আছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, উনি বলেন যে সুন্নত নাই, তো সুন্নত নাই ঈমান কি করে থাকে? আমরা তো মনে করতেছি যে আমি নামাজ পড়ি, আমি ফরজ কাম আদায় করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছাড়া জীবনযাপন করি, তারপরেও আমি মনে করতেছি যে আমার ভিতরে ঈমান আছে। উনি বলেন শুধু ফারাইজের দ্বারা, ফরজ কাম আদায় করার দ্বারা ঈমানের পরিচয় পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ঈমানের পরিচয় তো তখন হবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং সুন্নাত আমাদের জিন্দেগির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে, তো তখনই কথা বলা যাবে যে ঈমান আছে ভিতরে। সুন্নত নাই, ঈমান নাই। তো কাজেই সুন্নতকে এত হালকা করে দেখা জিনিস নয় যে সুন্নত বলে আমি এটাকে পালন করলাম না। না, সুন্নতই তো ঈমান। ঈমানের পরিচয়ই হল সুন্নত। একজন লোক তার জীবনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শরীরে পোশাক দিতে এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তরিকার পাবন হয়ে চলে, এটাই তার ঈমানের পরিচয়। জীবনের ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে তার ঈমানের পরিচয় এটাই যে সে সুন্নতের পাবন হয়ে চলে, সুন্নতের খেলাফ জীবনযাপন করে, সুন্নতের বিপরীত জীবনযাপন করে। উনি বললেন যে আমি আগেই বলছি, বিজাতির মহব্বত যখন অন্তরে পয়দা হবে, বিজাতির মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে, সেই বিজাতির মহব্বত আমাকে ঈমান থেকে হটাই দিবে, দিন থেকে হটাই দিবে, দিনের মধ্যে কমজোরি এসে দেবে এবং বিজাতির ভয় ভীতি যখন দিলের মধ্যে সৃষ্টি হবে, তো তখন এই দিন কমজোর হয়ে যাবে, ঈমান বের হয়ে যাবে, ঈমান কমজোর এবং দুর্বল হয়ে যাবে। আজ আমাদের জীবনের ক্ষেত্রগুলিতে বিজাতির তরিকাকে আমরা পছন্দ করতেছি এবং ওইটাকে নিয়ে আমরা জীবনযাপন করতেছি। তারপরে আমি নামাজও পড়ি, তারপরে আমি হজও করি, যাকাতও দেই, রোজাও রাখি। আমি মনে করতেছি যে আমি তো ফরজ কামগুলি করতেছি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসলে তো আমি বিজাতিকে মহব্বত করতেছি, বিজাতির তরিকাকে পছন্দ করতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মনে প্রাণে পছন্দ না করবে এবং সে বিজাতির তরিকার মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে তার জীবনে স্থান দেওয়ার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো তার জীবনের সব কাজ করার যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভিতরে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভিতরে ঈমানই আসতে পারে না। ঈমান তো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মহব্বত দুইটার সঙ্গে জড়িত আছে। কেউ বলে আল্লাহকে মানি, রসুলকে মানি না, তাহলে তো সে ঈমানদার হবে না কখনোই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত, এই মহব্বতের কারণেই তো একটা লোক সুন্নতের পাবন হবে এবং সুন্নত মোতাবেক জীবনযাপন করবে। যদি সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া আর কারো মহব্বত তার অন্তরের মধ্যে থাকে, তো সে তার তরিকা মতো চলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহব্বত নাই। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য বলে যে আল্লাহ রসুলের মহব্বত, আল্লাহর মহব্বত, এটার পরিচয় কি হবে? এটার পরিচয় তো এটাই যে সে তার জীবনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে
আল্লাহ তাআলার হুকুম দেখে এবং নবীর তরিকাকে দেখে, নবীর তরিকা মোতাবেক সে তার জীবনের সব কাজকে আঞ্জাম দেয়। এজন্য সুন্নত এটা জীবনে আসতেই পারে, সুন্নত ছাড়া ইমানের কল্পনাই করা যায় না। যে মানুষের জীবনে সুন্নত নাই এবং সে সুন্নতকে বর্জন করে রাখছে, তো সে তার মধ্যে ইমান কি করে থাকে? এর জন্য জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইমান, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত জারি হওয়া, এটা আমার ইমানের পরিচয় বহন করে, ইমানের পরিচয় বহন করে। এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে শুধু ফরজ কাম করে ফেলে আমি নিজেকে ইমানদার মনে করতেছি না, আমাকে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করতে হবে এবং সুন্নতকেও নিতে হবে। যখন আমার জীবনে সুন্নত আসবে তখন আমার ইমান পরিপূর্ণ হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ইমানের এক পরিচয় সুন্নত, যে আমার জীবনে কতখানি সুন্নত স্থান পাইল, আমার লেবাস পোশাকে, আমার খাওয়া দাওয়াতে, আমার শোয়াতে, আমার ঘরানা জীবনে, আমার আখলাক চরিত্রের মধ্যে, সব জিনিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং সুন্নত কতখানি স্থান পাইল, এটা হবে আমার ইমানের পরিচয়, ইমানের আলামত। আলামত মানে হল যে যেটা দেখা মানুষ পরিচয় লাভ করে, মানুষ একটা জিনিসকে চিনে, আলামত দেখা চিনতে পারে, চেহারার আলামত দেখা চিনতে পারে, শরীরের মধ্যে কোন আলামত দেখে আমার মানুষটাকে চিনতে পারছে, যদিও তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, চেহারা দেখে আর চেনা যায় না, কিন্তু শরীরের একটা আলামত দেখেছে তাকে চিনতে পারে। তো আলামত বলে হলো এই জিনিসটাকে যেটা দ্বারা চিনা যায়, পরিচয় লাভ হয়। ইমানের আলামতের দ্বারা, ইমানের আলামতের দ্বারা ইমানের পরিচয় মিলবে। তো ইমানের আলামত এক তো বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিসের মধ্যে, যে নেক কাজ যদি তোমাকে আনন্দ দেয় আর গুনাহের কাজ তোমাকে ব্যতীত আর চিন্তাযুক্ত করে, তাইলে তুমি মুমিন। তো খালি তোমার ইমানের আলামত এটা, তুমি এটা দেখো, যদি এটা পাওয়া যায় তাহলে তুমি, তোমার ভিতরে ইমান আছে। মানে বলতেছে এমনি ভাবে ইমানের পরিচয়, ইমানের আলামত হল সুন্নত জিন্দেগিতে আসা। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে। শুধু ফরজকেই যথেষ্ট মনে করলে চলবে না যে আমি তো ফরজ কাম আদায় করি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত যতক্ষণ পর্যন্ত জিন্দেগিতে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানের পরিচয়, ইমানের আলামত তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। ইমানের আলামত তখনই পাওয়া যাবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তার জীবনের মধ্যে আসে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বলব, সুন্নত ইমানের আলামত, তাকওয়া ইমানের আলামত, যে মানুষের জীবনে তাকওয়া আসে। তাকওয়া মানে হল এই যে সে তার জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় পুরা করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের ব্যাপারে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ব্যাপারে। তো এটা হলো তাকওয়া। বড় উনি বলেন যে তাকওয়া তো তাহারাতকে বলে, পবিত্রতা হাসিল করা। তাকওয়া একটা এমন ইমানের মৌলিক জিনিস, বলে এটা না থাকলে তো মানুষের ইবাদতও ঠিক হয় না, আর মানুষের আচার ব্যবহারও ইমান মোতাবেক হয় না, আর মানুষের আখলাকও তার ইমান মোতাবেক হয়। তাকওয়া এরকম একটা মৌলিক জিনিস ইমানের। এই তাকওয়াকে সর্বপ্রথম যেটা আনতে হবে যেখানে, সেটা হল আমার কামাই রোজগার লেনদেনের মধ্যে আমার এই তাকওয়াকে সর্বপ্রথম আনতে হবে। যদি আমার কামাই রোজগারের মধ্যে, কামাই উপার্জনের মধ্যে যদি তাকওয়া আসে, তো আমার এখানে মুআশারাত ঠিক হয়ে যাবে, দিন মোতাবেক হবে, সুন্নত মোতাবেক হবে, আমার আখলাক নবীর তরিকা মতো, নবীর আখলাকের মতো হবে,
আমার ইবাদত বন্দেগী দুরুস্ত হবে। সব জিনিস নির্ভর করতেছে যে তাকওয়া দিলের মধ্যে আসে। এই তাকওয়া ইমানেরই একটা জিনিস। তাকওয়ার মানে হল তাহারাত, পবিত্রতা। এই পবিত্রতা সর্বপ্রথম আমার কামাইয়ের মধ্যে আনতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কামাই পবিত্র না হইছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ইবাদত ঠিক হয় নাই। আমার ইবাদতেও কোনো যে আমার এই ইবাদতও গ্রহণযোগ্য হয়নি আল্লাহ তাআলার কাছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কামাই ঠিক না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মুআশারাত, বসবাস, সামাজিক জীবন এবং মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার, আমার চোখের ব্যবহার, কানের ব্যবহার, মুখের ব্যবহার, হাত পায়ের ব্যবহার বলে কোনটাই ঠিক হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কামাইয়ের মধ্যে তাকওয়া না আসছে, পবিত্রতা না আসছে। কারণ মেরে মহতরম দোস্ত বলব, আমি নামাজ পড়বো তো এই নামাজের জন্য আমি ওযু করি, এটা যেরকম একটা জাহিরি পবিত্রতা। গোসল করি তো ওযু গোসল যেরকম একটা জাহিরি পবিত্রতা, ঠিক এমনি ভাবে নামাজের জাহিরি পবিত্রতা হাসিল করার আরেকটা বিষয় আছে। সেটা হলো আমার রগের সাথে যে রক্ত চলাচল করতেছে এই রক্ত হারাম খাদ্য থেকে পবিত্রতা। এই রক্তটাও হারাম খাদ্য থেকে পবিত্র হয়। এটাও জাহিরি বাহ্যিক পবিত্রতার মধ্যেই সামিল করেন ওলামায়ে কেরাম। ওযু করা যেমন বাহ্যিক পবিত্রতা হাসিল করা, গোসল করা পবিত্র বাহ্যিক পবিত্রতা হাসিল করা, এমনি ভাবে আমার কামাইয়ের মধ্যে আমার কামাইয়ের আর লোকমা মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ যেটা আমার পেটের মধ্যে ঢুকলো, মোমেন কখনো এরকম হবে না যা পাবে তাই তার পেটের ঝোলাতে ঢুকে ফেললো। আরে মোমেনের পেটের ঝোলা, পাকস্থলী সব খাদ্যকে গ্রহণ করে না, পাক পবিত্র খাদ্যকে গ্রহণ করে। তো পাক পবিত্র খাদ্য কোত্থেকে আসবে? যদি আমার কামাই পবিত্র হয় তাহলে তো পাক খাদ্য আমার ভিতরে আসবে। যদি আমার কামাই যদি অপবিত্র হয়, আজ মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, সুদ বলেন, ঘুষ বলেন, আর যত রকমের যে অন্যায় পথে মানুষের উপার্জন আর কামাই বলেন, এই সমস্ত কামাই থেকে যখন কেউ খাদ্য গ্রহণ করে, ওই খাদ্য থেকে যে রক্ত তৈরি হয় শরীরে, ওই রক্ত তো নাপাক খাদ্য দ্বারা তৈরি রক্ত তার শরীরে চলাচল করতে। তো সে বাহ্যিক ভাবে যতই ওযু গোসল করুক, যতই ধোয়া মোছা করুক না কেন, তো সে তো পবিত্রতা হাসিল করতে পারে না, সে পবিত্র হইতেই পারে না। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন যে যেমন মনে করেন সুদ, সুদ তো এমন এক অপবিত্র কামাই যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সুদের কামাইওয়ালাকে কোন কামাইওয়ালা সম্পর্কে এরকম বলেন নাই। আল্লাহ সুদের কামাইওয়ালা সম্পর্কে এই কথা আল্লাহ রাসূল বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। সুদের কামাইওয়ালাকে সুদ কামানেওয়ালা যে তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ ঘোষণা করতেছেন, আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করতেছেন। আরে দুনিয়ার কোন পরাশক্তি, দুনিয়ার মানুষ, কোন দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জমিন আসমানে আর সমস্ত কুল মখলুকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করতেছেন ওই ব্যক্তির সঙ্গে যে সুদের কামাই করতে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এই সুদ কত বড় জিনিস বলে, সুদের এক লোকমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুদের এক লোকমা নিজ আপন মায়ের সঙ্গে 70 বার জিনা করার চেয়েও বেশি জঘন্যতম, এর চেয়েও বেশি জঘন্যতম সুদের একটা লোকমা। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আজ সব কামাই রোজগারের কোন খবর নাই, ওখানে তাকওয়া নাই, তো আমার ইবাদত এটার উপরে, এই আমার কামাইয়ের ভিত্তির উপরেই তো ইবাদত খাওয়া হয়েছে, আমার কামাইয়ের ভিত্তির উপরেই তো আমার সমাজ চলতেছে। এই চোখ, কপালের দুই চোখের ভিতরে
শত শত রগরেশায় রক্ত চলাচল করতেছে, এই রক্তটা যদি পবিত্র না হয়, চোখের এই দৃষ্টি কি করে পবিত্র হবে? চোখের দৃষ্টি কখনো পবিত্র হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই চোখের রগরেশার মধ্যে যে রক্ত চলাচল করতেছে, এই রক্ত চলাচল পাক না হবে, পবিত্র না হবে। সে হারাম খাদ্য দ্বারা শরীরের ভিতরে হারাম খাদ্য দ্বারা অপবিত্র রক্ত সৃষ্টি করছে। এই রক্ত তার কানে চলতেছে, এই রক্ত তার চোখে চলতেছে। আর সেই চোখ দিয়ে কি করে সে গুনাহ থেকে বাঁচবে, খারাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে? খারাপ জায়গায় সে চোখ দেখবে না, এই চোখ নিচু হয়ে যাবে। যেখানে আল্লাহর রাসূল নিষেধ করতেন সেখান থেকে বিরত হবে। এই চোখ কি করে অবনত হবে? কি করে চোখ ভালো জায়গায় পড়বে, খারাপ জায়গা থেকে চোখ ফিরবে? চোখের ভিতরে চলাচলকারী রক্তই তো অপবিত্র। অপবিত্র রক্তে যে চোখ চলতেছে, সে চোখ পবিত্র জায়গায় কি করে পড়ে? ও তো অপবিত্র জায়গায় ভালো লাগবে তার কাছে। এই জন্য কোন গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গুনায় লিপ্ত হবে এবং সে গুনাহ করতেই মজা লাগবে তার কাছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় করতেই তার কাছে ভালো লাগবে, খারাপ কাজ করতেই তার কাছে ভালো লাগবে, যতক্ষণ তার খাদ্য হালাল না হয়েছে, পবিত্র না হয়েছে। এই জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এক লোকমা খানা পেটের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঢুকাইছিলেন মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয়েছে আমার গোলাম যে আমার জন্য এই কামাই করে উপার্জন করে আনলো, কিভাবে উপার্জন করে আসছে তাকে করা দরকার, জানা দরকার, কোন হারাম উপায় আনছে কিনা। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় গোলাম যে খানা নিয়ে আসছিল সেটা থেকে একটা লোকমা ঢুকাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই কথা স্মরণ হয়েছে। গোলামকে জিজ্ঞাসা করছে কিভাবে উপার্জন করে আনছ? তো সে যে তরিকা বলছে সে তরিকা হারাম তরিকা। তো তিনি ওই এক লোকমাকে বাইর করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, পেটের ভিতর থেকে ওই লোকমাকে বাইর করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। পানি খেয়ে খেয়ে পানি ঢুকে পেটের মধ্যে বমি করে করে ওই লোকমা বাহির করেই ছাড়লেন। একজনে বলল, আমিরুল মুমিনিন এত কষ্ট করতেছেন একটা লোকমার জন্য, একটা লোকমা পেটে গেছে, এটাকে বাইর করার জন্য এত কষ্ট করলেন? উনি বলেন যে হ্যাঁ, যদি এই লোকমা বাহির করতে আমাকে জীবনও দিতে হইতো তবু আমি এই লোকমা বাহির করেই ছাড়ব।